بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کامل میر اور آپ دیکھ رہے ہیں نئی خبر۔ ناظرین، مارچ 1962 کی بات ہے جب امریکن خاتون اول جیکلین کینڈی نے پی آئی اے کی فلائٹ 20720 سے لندن کا سفر کیا اور اس کے بعد انہوں نے پی آئی اے کے کیپٹن صالح کو گلے لگایا اور شاندار سروس پر اس کا شکریہ ادا کیا۔ اور جب کیپٹن صالح کی جانب سے پوچھا گیا خاتون اول سے کہ آپ کا سفر کیسا رہا تو انہوں نے ایک تاریخی جملہ بولا۔ ان کا یہ کہنا تھا گریٹ پیپل ٹو فلائی ود پی آئی اے، اور یہی جملہ پی آئی اے کی پہچان بن گیا۔ تو یہ بات ہے 1962 کی، مارچ 1962 کی۔ لیکن اب بات کرتے ہیں جنوری 2021 کی۔ ناظرین، آج ایک کمیٹی کا اجلاس تھا، سول ایویشن کی کمیٹی کا اجلاس پارلیمنٹ کے اندر موجود تھا، اور وہاں پر ایسی باتیں کی گئی جن کو سن کر میں بھی حیران رہ گیا، اور وہ باتیں میں جب آپ کو بتاؤں گا تو یقیناً آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ پی آئی اے نے سال 2019 میں اپنی جو ان کی آپریشنل کاسٹ ہے اس کو بھی اچیو نہیں کیا، یعنی پی آئی اے کی جو آپریشنل کاسٹ کے اخراجات اتنے زیادہ ہیں کہ پی آئی اے نے جو اسے ارن کیا ہے وہ آپریشنل کاسٹ پورا نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ جو پی آئی اے کا سالانہ جو بجٹ ہے وہ 160 سے 170 بلین روپے ہے۔ پی آئی اے کے ناظرین جو قرض ہے وہ پی آئی اے کے جو ایسٹس ہیں ان سے 5 گنا زیادہ ہے، یعنی کہ اتنا زیادہ قرض ہے پی آئی اے کے اوپر۔ اور اگر جو پی آئی اے کا ابھی جو منافع چل رہا ہے اس کے مطابق اگر یہ قرض ادا کرنا پڑے تو پی آئی اے کی آج کمیٹی کے اندر جو بتایا گیا تھا کہ 78 سال لگیں گے پی آئی اے کو یہ قرض ادا کرنے میں۔ اتنا بڑا مقروض ہے پی آئی اے کے، 78 سال چاہیے ابھی کے منافع کے مطابق ان کو اپنا قرض اتارنے کے لیے۔ اس کے علاوہ اگر پی آئی اے کو 2009 والی پوزیشن پر دوبارہ واپس لے کر جانا ہو تو اس کے لیے بھی پی آئی اے کو 15 سال چاہیے۔ ناظرین، یہ کوئی باتیں جو ہیں یہ میں خود نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ جو پی آئی اے کے ترجمان وہاں پر موجود تھے ان کی جانب سے یہ باتیں کی گئیں، اور کمیٹی اجلاس کے اندر وفاقی وزیر ہوا بازی موجود تھے، ڈی جی سول ایویشن موجود تھے، پی آئی اے کے جو سینئر لیڈرشپ تھی، قیادت تھی، وہ موجود تھی، جو ترجمان پی آئی اے تھے وہ بھی موجود تھے۔ تو آج جو باتیں ہوئی کمیٹی کے اندر انہوں نے تو سب کو ہی حیران کر دیا۔ پی آئی اے نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے امپلائیز کو گولڈن ہینڈ شیک اسکیم کے تحت اپنے نمبرز کم کریں گے، یعنی ایک جہاز کے اوپر کتنے پی اے کے جو امپلائیز ہیں وہ ڈیوٹی انجام دیتے ہیں، یعنی ایک جہاز کے اوپر تقریباً 500 کے قریب ملازمین پی اے نے رکھے ہوئے ہیں، جبکہ انٹرنیشنلی یہ تعداد 200 ہے۔ کئی فلائٹس یا ایئر لائنز ہیں انہوں نے 100 کے قریب بھی لوگ رکھے ہوئے ہیں، لیکن پی اے میں یہ تعداد تقریباً 500 کے برابر ہے، جس کو پی اے نے کم کرنے کا فیصلہ کیا، اور کم کر کے اس کو 2023 تک 250 لوگ پر جہاز کے اوپر لے کر آئیں گے، جو ابھی بھی اگر کمپیریزن کیا جائے دوسری ایئر لائن سے تو اس کی نسبت شاید زیادہ ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پی آئی اے کے منافع کی بات ہم سنتے ہیں، پی آئی اے کے جو ترجمان تھے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پی آئی اے نے جو لاسٹ ٹائم جو منافع کمایا تھا وہ 2003 میں کمایا تھا، اور آج ہے 2021، یعنی تقریباً 18 سال ہونے والے ہیں کہ پی آئی اے مسلسل لاس میں جا رہا ہے۔ 2019 کے اندر جو ایئر سٹرائکس جو انڈیا کے ساتھ ہمارے معاملات تھے، اس کے بعد جو کچھ ہوا، ایئر سپیس بند کی گئی، اس کے بعد اس کی وجہ سے بھی پی آئی اے کو نقصان ہوا۔ 2020 جو ہے وہ کرونا کی وجہ سے، اس کی وجہ سے بھی جو آبویسلی پوری دنیا کے اندر جو یہ انڈسٹری ایئر لائن انڈسٹری ہے اس کو نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے، لیکن پی آئی اے 2003 سے لاس میں چل رہا ہے، کبھی پروفٹ نہیں کمایا گیا اس ادارے کی جانب سے۔ اس کے علاوہ ایک اور سوال کمیٹی میں ایک پارلیمنٹیرینز کی جانب سے پوچھا گیا، جو ترجمان تھے پی آئی اے کے، جو ملائیشیا میں ہمارے طیارے کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ وہ کیا کہانی ہے۔ تو اس کے حوالے سے پی آئی اے کے ترجمان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو طیارہ تھا اور یہ جو معاملہ تھا یہ بیسیکلی سنگاپور اور پاکستان کے درمیان یہ تنازع تھا جس کا کیس برطانیہ کی عدالت میں چل رہا ہے، اور ان کے خیال میں ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر لیگل اس معاملے کو دیکھا جائے تو جب ایک کیس کسی بھی کورٹ کے اندر چل رہا ہوتا ہے تو لیگلی کوئی جو بندہ ہوتا ہے وہ کسی دوسرے لیگل پروسیس میں انوالو نہیں ہوتا، لیکن ملائیشیا کی عدالت سے انہوں نے اس کے اوپر آرڈرز لیے، اور جس کے بعد یہ سارا واقعہ
मायूस कुन वाक़या पेश है। उनका ये कहना था कि मलेशियन गवर्नमेंट को चाहिए था या वहाँ के जो हुकाम है उन्हें चाहिए था कि जब हमारे पैसेंजर ऑन बोर्ड हो गए थे उसके बाद हमें ये बताया गया कि ये जहाज़ आप इसको कैरी नहीं कर सकते। अगर वो पहले बता देते तो इतनी परेशानी ना होती। जिसके ऊपर पार्लियामेंटेरियंस ने ये सवाल किया कि वहाँ पर जिस तरह पैसेंजर्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और किसी ने भी उनकी लुक आफ्टर नहीं की, तो इसके ऊपर तर्जमान जो PIA थे उनका ये कहना था कि ऐसा नहीं है, बल्कि वहाँ पर एमिरेट्स एयरलाइन को और जो कतर एयरलाइन है इसको एंगेज किया गया था और इनके थ्रू जो पैसेंजर्स थे उनको उनकी डेस्टिनेशन तक पहुँचाया गया था। इसके अलावा बिजनेस प्लान 2019 में PIA की जानिब से तैयार किया गया है। इस बिजनेस प्लान के हवाले से जब सवालात किए गए तो PIA के जो तर्जमान थे वो काफ़ी इसमें कोई मुतमिन जवाब नहीं दे सके, जिसके बाद कमेटी की जानिब से ये बोला गया था उनको कि आप नेक्स्ट मीटिंग में जब आएंगे तो प्रॉपर इसके ऊपर प्रेजेंटेशन बनाकर लाएं और हमें बताएं कि आप PIA को लास्ट में निकालने के लिए क्या इक़दामात कर रहे हैं और क्या प्लान बनाया है, ताकि उसको हम विजिट करें, उसको रीड करें, उसके बाद हम आपसे इसके हवाले से सवाल पूछेंगे। जबकि PIA के जो तर्जमान थे वो उनका ये कहना था कि ये जो 2 साल के अंदर ये PIA की हालत नहीं हुई, इसको 17 साल लगे हैं। लेकिन नाजरीन सवाल ये होता है कि PIA की जो इंतज़ामी बॉडी है यही लोग पिछले 17 साल से इस अदारे को चला रहे हैं और आज अगर ये मलबा सिर्फ पिछली हुकूमतों पर डालते हैं तो ये भी नाइंसाफ़ी होगी। अगर पिछली हुकूमतों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो इस अदारे के अंदर रहने वाले और काम करने वाले लोगों ने भी यकीनन अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो खराजात को कम करने के हवाले से जो DG सिविल एविएशन इस वक्त मौजूद थे उन्होंने भी एक प्रेजेंटेशन दी और कुछ इंफॉर्मेशन उन्होंने शेयर की, वो मैं आपके साथ भी शेयर करना पसंद करूँगा कि एक खराजात को कम करने वाली एक ड्राइव चल रही है। तो इसके तहत उन्होंने बताया कि जो इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर पायलट्स की ट्रेनिंग के हवाले से वर्कशॉप्स होती हैं या वो इनवाइट करते हैं, तो वहाँ से भी पाकिस्तान तकरीबन कट के रह चुका है। किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म का वो अब हिस्सा ऑलमोस्ट नहीं रहा, क्योंकि उसकी रीज़न उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे जो ऑस्टेरिटी ड्राइव चल रही है उसके तहत अब लोगों के ऊपर पैसे खर्च नहीं किए जा रहे। होता तो ये है कि जब ऐसी कोई इंटरनेशनली कोई कॉन्फ्रेंस या वर्कशॉप होती है या ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग का जो कोई प्रोग्राम होता है तो उसके लिए सब कुछ फैसिलिटीज़ वो मुहैया करता है अदारा, लेकिन यहाँ से जो लोग जाने होते हैं उनको अपनी टिकट्स बुक करवानी होती है, लेकिन वो भी टिकट्स फ्राहम नहीं की जा रही। तो ऑस्टेरिटी ड्राइव की वजह से यहाँ पर एक नुकसान हो रहा है कि जो इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स और कैपेसिटी बिल्डिंग्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है उनसे पाकिस्तान महरूम रहा है। इसके अलावा पिछले दिनों एक हमारे सामने इशू बना था कि पायलट्स के लाइसेंस के हवाले से, तो इस हवाले से भी मैं आपको इंतहाई अहम बात बताता हूँ, हैरानकुन बात बताता हूँ कि बताया गया DG सिविल एविएशन की जानिब से कि 2018 में हमें पता चला कि पायलट्स के लाइसेंस के हवाले से ये गड़बड़ चल रही है। और पता कैसे चला नाजरीन, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। पता इस वजह से चला कि 2018 में कंप्यूटराइज सिस्टम किया गया, जिसके बाद ये बात सामने आई थी कि PIA के अंदर ये भी काम हो रहा है, बल्कि जाली लाइसेंस पायलट्स को इशू किए जा रहे हैं। अब अंदाज़ा कर लें नाजरीन के किस तरह इस अदारे को नुकसान पहुंचाया गया और किस तरह इस अदारे का इस्तेमाल किया गया। तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो डिजिटल पाकिस्तान की बात करते हैं वो इस वजह से भी ज़रूरी है कि जब हर चीज़ कंप्यूटराइज होगी, डिजिटलाइज होगी, तो ऑब्वियसली उसमें जो करप्शन की रेशो है वो भी कम होगी। और इसकी एक वाज़ह मिसाल है कि PIA में जो लाइसेंस वाला इशू था ये तब तक पता ही नहीं चला था जब तक कि इनका सिस्टम कंप्यूटराइज नहीं हुआ था। तो FIA की जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो तकरीबन 8 से 10 दिन के अंदर जारी कर दी जाएगी, ये कहना था DG सिविल एविएशन का। उन्होंने आज कमेटी के इजलास के दौरान बताया कि 8 से 10 दिन के अंदर ये रिपोर्ट जारी कर दी जाएगी, जिसके बाद जो क्रिमिनल चार्जेस के तहत मुकदमात जो जिम्मेदारान होंगे वो लोग जो जालसाजी करते रहे हैं उनके खिलाफ जारी किए जाएंगे। इसके अलावा एक सवाल ये भी पार्लियामेंटेरियन की जानिब से पूछा गया था, तर्जमान PIA को बताएं कि ये बातें की जा रही है क्या PIA के हेडक्वार्टर को कराची से इस्लामाबाद शिफ्ट किया जा रहा है, जिस पर उन्होंने कैटेगरी जवाब दिया कि ये सारी अफवाहें, ऐसी कोई भी तजवीज़ अंडर कंसिडरेशन नहीं है। इसके अलावा जो DG सिविल एविएशन थे उन्होंने बताया कि हर रोज़ तकरीबन 1000 के करीब जो फ़्लाइट्स हैं वो पाकिस्तान की एयर स्पेस को यूज़ करती हैं, और जिसके उन्होंने चार्जेस भी बताया कि किस तरह इनको चार्ज किया जाता है। पर नॉटिकल माइल $1 चार्ज किया जाता है और तकरीबन 1000 फ़्लाइट्स हर रोज़ पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज़ करती हैं, और पर नॉटिकल जो माइल है तकरीबन 2 किलोमीटर के बराबर होता है।
تو اگلی میٹنگ میں پی آئی اے کے ترجمان کو یہ کہا گیا، اور پی آئی اے کے جو حکام تھے ان کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنا جو بزنس پلان جو پی آئی اے کو نقصان سے منافع میں لانے کے لیے بنا چکے ہیں، اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ پلان ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ تو اگلی میٹنگ میں کیا ہوگا ناظرین، یہ بھی میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔